ફતેપુરા લાઈવમાં આપ તમામ દર્શક મિત્રોનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે રિપોર્ટર યાસીન ભાભોર। આજના મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો ભગવાન બિરસા મુંડાની 150મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ફતેપુરા ખાતે રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી કૌશિક વેકરિયાના અધ્યક્ષસ્થાને અને દાહોદ લોકસભા મત વિસ્તારના સાંસદ જસવંત ભાભોરની ઉપસ્થિતિમાં जनजातीय गौरव दिवसनी उजवणी कराई। राष्ट्रना निर्माणमां आदिजाति समाजना गौरवपूर्ण योगदान ने जन जन सुधी पहोंचाडवाना उद्देश्य साथे भगवान बिरसा मुंडानी 150मी जन्म जयंतीनी उजवणी निमित्ते दाहोद जिल्लाना फतेपुरा तालुकाना मुख्य मथक फतेपुरा खाते आई.के. देसाई हाईस्कूलमां राज्य कक्षाना मंत्री कौशिक वेकरियाना अध्यक्षस्थाने अने दाहोद लोकसभा मत विस्ताરના सांसद जसवंत भाभोરની ઉપસ્થિતિમાં जनजातीय गौरव दिवसनी उजवणी करवामां आवी हती। आ कार्यक्रममां हर घर स्वदेशी अभियान अंतर्गत दरेक नागरिकोने स्वदेशी वस्तुओ अपनाववानो आग्रह तेमज एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत मेहमानोना हस्ते वृक्षारोपण करवामां आव्युं हतुं। आ प्रसंगे सांसद जसवंत भाभोरे भगवान बिरसा मुंडाना जीवननी संघर्ष गाथा विશે વાત करता जणाव्युं हतुं के भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजोना समयमां एक एवा क्रांतिकारी लड़वैया हता के तेओए नानी उंमरमां अंग्रेज हकूमतनी सामे आदिवासीओना अधिकार माटे लड़त चलावी हती अने आदिवासी समाजना लोकोने न्याय अपाववा माटे पोताना प्राणोनी आहुति आपनार भगवान बिरसा मुंडाने सांसद जसवंत भाभोरे सत नमन कर्या हता। साथे ज तेमणे जणाव्युं हतुं के गुजरातमां अंग्रेजोनी गुलामी सामे गुरु गोविंद महाराजना नेतृत्वमां आदिवासी समाजना लड़ायको अंग्रेजोनी सामे लड़्या अने लड़ता लड़ता शहीद थया। तेमनी यादमां मानगढ़ धाम खाते स्मारक बनाववानुं काम वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए कर्युं छे। तेमज आदिवासीओनी ओळख तेमज तेमनी संस्कृति तेमनी जीवनशैली सचवाई रहे ते माटे देशभरमां ट्राइबल म्यूजियम बनाववामां आवी रह्या छे। साथे तेओए जणाव्युं हतुं के तमाम लोकोना सर्वांगी विकास ते माटे राज्य सरकार अने केंद्र सरकार द्वारा विविध योजनाओं थकी छेवाड़ाना अंतरियाळ गामडाओ सुधी आवास, वीजળી, आरोग्य, शिक्षण सहितनो लाभ मळे ते प्रकारनी व्यवस्था करवामां आवी छे। जेमां खास करीने आदि आदर्श उत्कर्ष ग्राम गाम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्यमान कार्ड योजना सहितनी योजनाओनो लाखों लोकोने लाभ मळ्यो छे। साथे तेमणे जणाव्युं हतुं के घर घर स्वदेशी अभियान अंतर्गत देशना तमाम लोकोने स्वदेशी वस्तुओ अपनावी देशने आर्थिक रीते मजबूत बनाववा माटे सहयोग आपवा देशना नागरिकोने आह्वान कर्युं हतुं। आ प्रसंगे मंत्री कौशिक वेकरियाए संबोधन करता जणाव्युं हतुं के भगवान बिरसा मुंडानी 150मी जन्म जयंति निमित्ते आजे गुजरातना अंबाजीथी उमरगाम सुधीनी तमाम विस्तारमां भगवान बिरसा मुंडानी जीवननी संघर्ष गाथानी यादमां जनजाति गौरव दिवसनी उजवणी करवामां आवी रही छे। तेओए वधुमां जणाव्युं हतुं के भगवान बिरसा मुंडाए नानी उंमरमां मोटा धार्मिक ग्रंथोनो अभ्यास कर्यो हतो। तेमणे समाज सुधारक तरीके आदिवासी समाजना लोकोने एकत्र करीने धर्म, संस्कृति अने स्वाभिमान विશે जागृत करीने समाजमां क्रांतिकारी चेतना फैलावी हती। आदिवासी लोको सामे थई रहेला अन्याय सामे लड़वा माटे अने पोताना अधिकारोने स्थापित करवा माटे अंग्रेजो सामे आंदोलन शरू कर्युं हतुं अने पोताना समाजना लोकोने न्याय आपवा माटे पोताना प्राणोनुं बलिदान आप्युं हतुं। एटले आजे आपणे भगवान बिरसा मुंडाने याद करीए छीए अने तेमनी संघर्ष गाथाने नमन करीए छीए तेम राज्यमंत्री कौशिक वेकरियाए पोताना संबोधनमां जणाव्युं हतुं। आ कार्यक्रममां डेप्यूटी जिल्ला विकास अधिकारी, जिल्ला पंचायतना पूर्व प्रमुख शंकर आमलिया, फतेपुरा एपीएमसीना चेरमेन प्रफुल्ल डामोर, संजेली अने फतेपुरा तालुकाना तालुका अने जिल्ला पंचायतना सभ्यो, प्रमुखो, आगेवानो, वडीलो, सरपंचो अने दाहोद जिल्ला वहीवटी तंत्रना તેમજ ફતેપુરા તાલુકા, સુખસર તાલુકા અને સંજેલી તાલુકા વહીવટી તંત્રના સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તેમજ આ કાર્યક્રમમાં ફતેપુરા તાલુકાના, સુખસર તાલુકાના તેમજ સંજેલી તાલુકાના ભાજપાના વિવિધ હોદ્દેદારો અને મોટી સંખ્યામાં ભાજપાના કાર્યકરો તેમજ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી કૌશિક વેકરિયાએ અને
દાહોદ લોકસભા મત વિસ્તારના સાંસદ જસવંત ભાભોરે ઉપસ્થિત જનમેદનીને શું સંબોધન કર્યું તે ચાલો સાંભળીએ. ભગવાન બિરસા મુંડા, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. ભારતના પ્રધાનમંત્રી માનનીય મોદી સાહેબ આજે ગુજરાતની ધરા પર દેવ મોગરા માતાજીએ દર્શન કરીને સભા મંચ તરફ આવી રહ્યા છે. આપણા હમદર્દ આદિવાસી સમાજનો સર્વાંગી વિકાસ કરવાના સંકલ્પ સાથે આપણો ઇતિહાસ, અંગ્રેજો સામે લડવામાં બલિદાન, આપણે આદિવાસી સમાજ પ્રકૃતિના પૂજક, સંસ્કૃતિના રક્ષક અને આ દેશની અંદર આઝાદી અપાવવા માટે સૌથી પહેલા આઝાદીના જંગની જો શરૂઆત કરી હોય તો આપણા બધાના ભગવાન બિરસા મુંડા કી, બે હાથ ઊંચા કરો, મુઠ્ઠી વાળો. ભગવાન બિરસા મુંડા કી જય, ભગવાન બિરસા મુંડા કી જય, ભગવાન બિરસા મુંડા કી જય. આજે આપણો દિવસ છે. અમારા ડીજે વાળા વખત કે ભાઈ એન્ટ્રી ના પડે તો પૈસા પાછા, એ ખબર નહીં કોણ ડીજે લાવ્યું છે. આ બાજુ આ ગીત વાળું નવું છે, અરે પણ આગળથી નીકળો તમને ખબર નહીં પડે. એટલે આજે આપણો દિવસ છે, આદિવાસી સમાજનો આપણો દિવસ આજે છે. આપણા કુળમાં જન્મ્યા, આપણા સમાજ માટે જીવ્યા અને આદિવાસીની ખેડૂતો અંગે બ્રિટિશરો નો અન્યાય આપણને કરવાના કારણે તીર કામઠાની સેના ઊભી કરીને અંગ્રેજો સામે લડનારા આપણા ભગવાન બિરસા મુંડા જીનો આજે જન્મ દિવસ છે. અને આ જન્મ દિવસને આઝાદી મળ્યાને ઘણા બધા વર્ષો પછી તાળી પાડો. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની સરકાર આવવાના કારણે આપણો ઇતિહાસ જે લોકો ભૂલી ગયા હતા, આપણું ગૌરવ જે લોકો ભૂલી ગયા હતા, એ લોકોને પણ આજે કઈ કેવું નથી. પણ આદિવાસીઓનો ઇતિહાસ, આપણું ગૌરવ, દેશ માટે ખમીર ખુમારી થી પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપનાર ભગવાન બિરસા મુંડા જેની 150મી જન્મ જયંતિ ઉજવવા માટે આજે મારા વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો ગોવિંદ ગુરુની ધરતી પર આજે ભગવાન બિરસા મુંડાજીના જન્મ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. જોરદાર તાળી પણ આપણે સ્વાગત કરીએ. આજે આપણી બધાની વચ્ચે છે અમરેલીથી કૌશિકભાઈ વેકરિયાજી સાહેબ પધાર્યા છે. જોરદાર તાળી પાડી સ્વાગત આપણે બધા કરીએ. કેટલા સાફા, ફૂલહાર, ફટાકડા, ઢોલ, નગારા, ડીજે, આખું ફતેપુર આજે ઉમળકા ભેર જેમનું સ્વાગત કરીશું. માનનીય મંત્રી શ્રી વેકરિયા સાહેબનું સ્વાગત છે. આપણા પૂર્વ જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ, આ વિસ્તારના અગ્રગણી આગેવાન, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, જિલ્લા ભાજપાના પ્રમુખ, પૂર્વ આપણા અગ્રગણી આગેવાન શંકરભાઈ અમાલિયા સાહેબનું સ્વાગત છે. મને પ્રફુલભાઈ ડામોર, આપણા પરમાર સાહેબ માટે તાળી પાડો. જોરદાર વ્યવસ્થા કરીને પૂરેપૂરા તંત્રની મદદથી દિવ્ય ભવ્ય સફળ કાર્યક્રમ બનાવવા માટે એમની પૂરી ટીમના આપણે આભારી છે. માનનીય ચુનીભાઈ ચરપોટ સાહેબ, ભરતભાઈ પારગી, અશ્વિનભાઈ પારગી, સુશીલાબેન, મારી શિલ્પાબેન, ટીનાભાઈ, પ્રતાપભાઈ, મહેન્દ્રભાઈ, કલ્પાબેન બાબુર, સોનલભાઈ, રાજેશભાઈ, નાથુ કાકા, લાલચંદભાઈ સુવર, રામભાઈ પોદર, તાલુકા પંચાયતના આપણા પાર્ટી પ્રમુખ માની ચિરાગભાઈ, માને સુરેશભાઈ, પંકજભાઈ પંચાલ, રમેશભાઈ કટારા, સુક્ષર, છગનભાઈ પારગી, પર્વતભાઈ તાબિયાડ, નરેશભાઈ કટારા, બાહુભાઈ અમલિયાર, નીલમભાઈ ડિંડોડ,
શર્મિષ્ઠાબેન ગરાસિયા, 2 તાલુકાના પાર્ટીના મહામંત્રીશ્રીઓ, મામલતદારશ્રી, ટીડીઓશ્રી, તલાટી કમ મંત્રીઓ માટે જોરદાર તાળી પાડીને આપણે સ્વાગત કર્યા. કાર્યક્રમને શોભાવવા માટે ખૂબ પુરુષાર્થ કર્યો છે. તાલુકા સભ્યો, સરપંચો અને પત્રકારો 35 કરતા વધારે તાળી પાડો. પત્રકારો લક્ષિત કાલે પેપરમાં વંચાવવાનું છે એવા અમારા ધુરંધર પત્રકારો છે. અહીંયા દરરોજ પેપરમાં આયત પાર રાખે. ફતેપુરનો વિકાસ, સુખસરનો વિકાસ, સંજેલીનો વિકાસ, એવા સૌ સન્માન્ય મંચ આઈ.કે. દેસાઈ હાઈસ્કૂલના આચાર્ય છે, એમના સ્ટાફ મિત્રોનું સ્વાગત છે. આજે બહુ ઝડપથી આપણે વાત કરવાની છે. માનનીય મોદી સાહેબ કુકીજ પળોની અંદર આવવાના છે. આદિવાસી સમાજ માટે આજે ઉજવણી કરીએ, સુવર્ણ દિવસ કહીએ એવા દિવસે રાષ્ટ્ર નિર્માણની અંદર જનજાતિ સમાજનું યોગદાન 50 કરતા વધુ આપણા આદિવાસી ભાઈ બહેનો અનેક અનેક પડકારો સામે લડ્યા. આ દેશને આપણે આઝાદી અપાવી છે એવા સૌ આપણા મહાપુરુષો, રાષ્ટ્ર નાયકો, આદિવાસી નેતાઓનું ફરીથી જોરદાર તાળી પાડીને આપણા ભારતના પ્રધાનમંત્રી અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે પહેલી વાર ભારતની અંદર ભગવાન બિરસા મુંડાના જન્મ દિવસે જનજાતિ ગૌરવ દિવસ તરીકે જાહેરાત કરીને આપણું ખમીર ખુમારી આપણને જેમને ગૌરવ અપાવ્યું છે એવા ભગવાન બિરસા મુંડાજીનો સંદેશો આપણા ગામ, ઘર ઘર સુધી જાય એના માટે રાજ્ય સરકારે પ્રયાસ કર્યા છે. ભગવાન બિરસા મુંડાએ કહ્યું હતું, જીવો તો ગામ માટે અને તો મરે તો દેશ માટે. જીવો તો ગામ માટે, મરો તો દેશ માટે. આ સૂત્ર ભગવાન બિરસા મુંડાએ આપણને આપ્યું તો જય જોહાર કા નારા હે, ભારત દેશ હમારા હે. આ ભગવાન બિરસા મુંડાજીએ આપણને સૂત્ર આપ્યું હતું. આજે મને કહેતા ગૌરવ છે, ભગવાન બિરસા મુંડાએ કહ્યું હતું કે આપણી જમીન, આપણી ધરતી, આપણી શાસન વ્યવસ્થા એટલે કે સ્થાનિક સ્વરાજ, ધરતી આબા જેવા યોદ્ધાઓના આ દેશમાં જનજાતિ સમાજનું સ્વાભિમાનની જ્યોત જગાવવાનું કામ ભગવાન બિરસા મુંડાએ કર્યું છે. મહાન ક્રાંતિકારી, આધ્યાત્મિક પ્રણેતા, ધરતી આંબા, રાષ્ટ્ર આદિવાસી નાયક, જળ જંગલ જમીનનો નારો જેમને આપ્યો છે. જંગલના અધિકારો, જળના અધિકારો, જમીનના અધિકારો આપનારા પૂજ્ય ભગવાન બિરસા મુંડાજીના ચોરોમાં સહસ્ત્ર નમન વંદન કરું છું. મને કહેતા આનંદ છે કે 1999 ની અંદર પહેલી વાર જનજાતિ કલ્યાણ મંત્રાલય દેશના સ્વર્ગસ્થ પ્રધાનમંત્રી માન્ય અટલ બિહારી વાજપેયી સાહેબે શરૂ કરીને આઝાદીના 58 વર્ષ પછી ભાજપની એનડીએની સરકારે જનજાતિ કલ્યાણ મંત્રાલયની શરૂઆત કરી, સર્વ શિક્ષા અભિયાનની શરૂઆત કરી, પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાની શરૂઆત કરી. મને આજે કહેતા ગૌરવ કે માન્ય મોદી સાહેબે ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આદિવાસી સમાજના વિકાસ માટે 348 લાખ કરોડ ખર્ચ કરનારી પહેલી સરકારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે. ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમ હોય, પહેલી વાર આદિવાસીઓનો ઇતિહાસ અમર રહે. અંગ્રેજો સામે લડ્યા, દેશ માટે લડ્યા, પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી. સ્ટેચ્યુ યુનિટી 250 કરોડના ખર્ચે ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમ બનાવવાનું કામ કર્યું છે. માનગઢ ધરતીની અંદર 1500 કરતા વધુ શહીદોએ ગોવિંદ ગુરુને બચાયા. 1500 કરતા વધુ લોકોએ પ્રાણની આહુતિ આપી. એવી શહીદ ભૂમિ પર આવનારા પહેલા ભારતના પ્રધાનમંત્રી માન્ય મોદી સાહેબનું જોરદાર તાળી પાડીને આપણે સ્વાગત કરીએ. એકલવ્ય મોડલ શાળાઓની અંદર માન્ય મોદી સાહેબે શરૂ કર્યા પછી 3,50,000 વિદ્યાર્થીઓ આજે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. 401 એકલવ્ય મોડલ શાળાઓ અને છેલ્લા આ જ વર્ષે આપણા આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય, રાજ્ય સરકારના કૃષિ સહકાર, પશુપાલન, ગૌ સંવર્ધન મંત્રીશ્રીએ પહેલી વાર ખેડૂતોને વળતર આપવા માટે 10,000 કરોડનું કૃષિ પેકેજ જાહેર કરનારા
આપણા માન્ય મંત્રી મોદય રમેશભાઈ કટારા સાહેબ આવા જ કાર્યક્રમમાં મોડા ગયા છે. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવી છે. તે બદલ કટારા સાહેબનો જોરદાર તાળી પાડીને આપણે સ્વાગત સન્માન કરીએ. વન અધિકાર હેઠળ માન્ય મોદી સાહેબના પ્રયાસથી 1,67,439 એકર આપણે જમીન આપી ચૂક્યા છે અને એ જમીનની અંદર ખેડૂતોને 102 કરોડના ખર્ચે ખેતીવાડી સમૃદ્ધ બને એના માટે રાજ્ય સરકાર પ્રયાસ કરી રહી છે. વનબંધુ કલ્યાણ યોજના 1-2 મોદી સાહેબે લાગુ કરી. ધરતી આંબા જનજાતિ ઉત્કર્ષ યોજના દિલ્હીમાં પહેલી વાર મોદી સાહેબે લાગુ કરી. પ્રધાનમંત્રી આદિ આદર્શ ગ્રામ, દરેક આદિવાસી ગામોની ખૂટતી કડીની અંદર તમામ કામો પરિપૂર્ણ કરવા માટે ભારતના પ્રધાનમંત્રી માનનીય મોદી સાહેબે આપણને પ્રયાસ કર્યો છે. મને આજે કહેતા ગૌરવ કે ફતેપુરા વિસ્તારમાં ઘણા બધા વખતથી સ્વર્ગસ્થ ભુરાભાઈ કટારા સાહેબ જ્યારથી આ વિસ્તારમાં આવન જાવન અને તમારા વિસ્તારથી દાહોદના એક સેવક તરીકે જ્યારે કામ કરવાનો મોકો મળ્યો છે ત્યારે આપણા ફતેપુરા વિસ્તારની અંદર 2,230 કરોડની કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ લાગુ કરીને આજે કેન્દ્રની યોજના થકી તમને બધાને વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલો અનાજ, વિશ્વની સૌથી ગરીબ અન્ન કલ્યાણ યોજના પૂરા ભારતમાં લાગુ કરનાર ભારતના પ્રધાનમંત્રી માનનીય મોદી સાહેબનું જોરદાર તાળી પાડીને સ્વાગત આપણે કરીએ. 167 કરોડનું અનાજ આપણા 3 તાલુકામાં આપણે આપી ચૂક્યા છે. કિસાનોને પૈસા, નકલવાળા પૈસા, કેટલા પૈસા પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન યોજનાની અંદર 194 કરોડ રૂપિયા ફતેપુરા વિધાનસભાની અંદર ભારતની સરકારે આપ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ 114 કરોડ, શૌચાલય 70 કરોડ, લખનપુર હિંદોલે એકલવ્ય મોડલ સ્કૂલ ભારતના પ્રધાનમંત્રી માનનીય મોદી સાહેબે ખાતમુહૂર્ત કરીને આ વિસ્તારના આપણા બાળકો અંગ્રેજી મીડિયમની સ્કૂલમાં શિક્ષણ મેળવવાના માટે 31 કરોડની નવી સ્કૂલનું કામ ચાલુ છે. 3 મહિનામાં કામ પૂર્ણ થયા પછી આપણા બાળકોના શિક્ષણ માટે આપણે શુભારંભ કરવાના છે. મને આજે કહેતા ગૌરવ કે રોડ હોય, રસ્તા હોય, પાણી હોય, વીજળી હોય, સુખસર તાલુકા માટે જોરદાર તાળી પાડીને મુખ્યમંત્રી સાહેબનું આપણે સ્વાગત કરીએ કે સુખસર તાલુકો આપણને મળ્યો છે. આજે મને કહેતા ગૌરવ કે 1 લાખ વિદ્યાર્થીઓને મફત આપણે બધી સંસ્થાઓમાં ભણાવી રહ્યા છે, દૂધ આપી રહ્યા છે. માન્ય મોદી સાહેબ જે યોજના શરૂ કરી હતી દૂધ સંજીવની યોજના હેઠળ 233 કરોડની જોગવાઈ કરીને આદિવાસી સમાજના બાળકોને દૂધ મળે એના માટેના પ્રયાસ કર્યા છે. આજે લાંબી વાત મારે કરવી નથી. માન્ય મંત્રીશ્રી પણ બોલવાના છે. માન્ય મોદી સાહેબ મંચ પર આવ્યા છે ત્યારે બધા આવેલા મારા ભાઈઓ બહેનોને 2 હાથ જોડીને તમારું સ્વાગત સન્માન. આખો ફતેપુરા તાલુકો આજે મારી વ્યવસ્થા થોડી ઓછી પડી, 10,000 ખુરશીઓ પૂરી થઈ ગઈ, હવે બીજી ખુરશીઓ નથી એટલે થોડીક વાર માન્ય મંત્રી શ્રી વેકેરા સાહેબ બોલશે પછી ડેડિયાપાડાથી સમજ્યા કે નહીં, ડેડિયાપાડાથી ભારતના પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ તમને સંબોધન કરવાના છે. ત્યાં સુધી આપણે બેસવાનું છે. આગળ વ્યવસ્થા સફેદ ખુરશી વાળા આગળ જમશે અને લાલ ખુરશી વાળા પાછળ બધી જ વ્યવસ્થા કરી છે. ત્યારે થોડોક સમય આપીને વ્યવસ્થા સાચવીને એટલી મોટી એક નજર જ્યાં મારે ત્યાં એટલું બધું માનવ મેળામણ આજે ઉમટ્યું છે કે ફતેપુરા માટે ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ બનાવનાર બધા અમારા ડુંગર, જંગલ, કોતર, આદિવાસી સમાજના મારા ભાઈઓ બહેનો જ્યારે પધાર્યા છે ત્યારે અટલ બિહારી વાજપેયી સાહેબ પ્રધાનમંત્રી હતા ત્યારે અને આજે મોદી સાહેબે પ્રધાનમંત્રી માન્ય મોદી સાહેબે અનાજ હોય, કિસાન સન્માન હોય, આદિ આદર્શ ગ્રામ હોય અને ખાસ કરીને આપણે જ્યારે બીમાર પડીએ હૃદય, કિડની, કેન્સર જેવા રોગો સામે લડવા માટે તાકાત આપનારા પહેલા ભારતના પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબનું જોરદાર તાળી પાડી સ્વાગત કરીએ. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનું સ્વાગત કરીએ. ગોવિંદ ગુરુના ચરણો પણ આજે નમન વંદન કરીએ કે મોદી સાહેબના આગમન પછી 25 કરોડના ખર્ચે આદિવાસી સરહદની અંદર પીવાનું પાણી, લાઈટ, જંગલ ભગવાન બિરસા મુંડાનું સ્ટેચ્યુથી લગાવીને
આપણો ઇતિહાસ, આપણું કુળ આ દેશ માટે લડ્યા, અંગ્રેજો સામે લડ્યા, દેશને આઝાદી અપાવી એવા મારા ભાઈઓ બહેનો આજે પધાર્યા છે ત્યારે આપણો વિકાસ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી શકે, આપણી પ્રગતિ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી શકે. આપણો વિકાસ અને પ્રગતિ કરવાનું કામ ભારતના પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબની ગેરંટી એટલે પાકી ગેરંટી. તાળી પાડો બધા. મોદી સાહેબની ગેરંટી એટલે પાકી ગેરંટી. ચૂંટણી વાળી ગેરંટી ને વાયદે લાગતા નહીં. 2022 માં વોટ લઈને જતા રહ્યા હતા. કોરોનામાં કોઈ દેખાયા નતા. કોરોનામાં રસી હોય, અનાજ હોય, તમને મને બચાવવાનું કામ ભારતના પ્રધાનમંત્રી માન્ય મોદી સાહેબે કર્યું. આપણો માર્ગ વિકાસનો માર્ગ છે. આપણો માર્ગ આદિવાસીઓના વિકાસ માટેનો માર્ગ છે અને એ માર્ગે ભારતના પ્રધાનમંત્રી માન્ય મોદી સાહેબ આપણને લઈ જઈ રહ્યા છે. અને જે અત્યારે દોડાદોડી બધા કરી રહ્યા છે એનાથી ચેતવાની જરૂર છે, સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. ગામ ફળિયા સમાજનો વિકાસ માન્ય મોદી સાહેબે કર્યો. આ ફતેપુરા વિજ્ઞાન પ્રવાહની શાળા, વિજ્ઞાન પ્રવાહની કોલેજ, દાહોદમાં મેડિકલ કોલેજ, ઝાયડસ કોલેજ, અંડરબ્રિજ, ઓવરબ્રિજ, એફસીઆઈ એફએમ રેડિયો, 46 કરોડના કામ તમારા સેવક તરીકે કર્યા છે. એનો ગૌરવ માન્ય મોદી સાહેબ અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે આપીને મારી વાત પૂરી કરું છું. આપણે શાંતિથી વેકેરા સાહેબે સાંભળવાના છે અને મોદી સાહેબ આપણને બદ્ધ અને સંબોધન કરવાના છે. પછી તમારી બધી વ્યવસ્થા કરી છે ત્યારે શાંતિ જાળવીએ, વિવેક જાળવીએ. આજે આપણો દિવસ છે, આદિવાસીઓનો દિવસ છે, ભગવાન બિરસા મુંડાનો આજે જન્મ દિવસ છે અને જનજાતિ ગૌરવ દિવસ ઉજવવાનું આયોજન કરનારા ભારતના પ્રધાનમંત્રી માન્ય મોદી સાહેબનો જોરદાર તાળી પાડીને સ્વાગત કરીએ. આજના પ્રસંગે ફરીથી આપ સૌનો આભાર. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુજરાતની ધીંગી ધરા ઉપર થોડીક ક્ષણોની અંદર જે આપને માર્ગદર્શન આપવાના છે એવા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય મોદી સાહેબ આપને હમણાં વર્ચ્યુઅલી માર્ગદર્શન આપવાના છે. તેમની સાથે આપણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી જગદીશભાઈ, ખાસ કરીને એમપી સાહેબ. પ્રથમ એવો ઇતિહાસ હશે કે ગુજરાતની અંદર 15 નવેમ્બરે ભગવાન બિરસા મુંડાજીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજ દિવાળી જેવો માહોલ છે એ માત્ર ને માત્ર નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કારણે શક્ય બનતું હોય છે. જે રીતે મોદી સાહેબે નિર્ણય કર્યો કે ભગવાન બિરસા મુંડાજીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એમની ઉજવણી થાય, એ અનુસંધાને આજે ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર જ્યારે ફતેપુરાના લોકો જ્યારે હાજર છે ત્યારે જે રીતે ભારત એ મહાન પુરુષો અને વિભૂતિઓનો પવિત્ર ભૂમિ છે, આ ધરા પર એવા અનેક યુગ પુરુષો જન્મ લીધો છે જેમણે પોતાના ત્યાગ અને સંસ્કૃતિ પ્રત્યેની અવિચળ ભક્તિ દ્વારા રાષ્ટ્રને નવી દિશા આપી છે. આવા એક જ મહાન યોગી, દેશભક્ત અને જનજાતિ સમુદાયના ગૌરવરૂપ ખાસ કરીને ભગવાન બિરસા મુંડાજીએ જેને લોકપ્રિય રીતે ધરતીને આંબા એટલે કે ધરતીના પિતા તરીકે એક ઓળખ આપવામાં આવી છે. મિત્રો, ભગવાન બિરસા મુંડાજી નો જન્મ 15 નવેમ્બર 1875 ના રોજ દક્ષિણ બિહારમાં મુંડા જનજાતિ પરિવારમાં થયો હતો. ગુરુવારના દિવસે જન્મ્યા હોવાથી તેમનું નામ બિરસા રાખવામાં આવ્યું હતું. બાળપણથી તેઓ બુદ્ધિશાળી, તેજસ્વી અને અનેક કળાઓમાં પોતે કુશળ હતા. તેમના પ્રાથમિક શિક્ષણની શરૂઆત જયપાલ નાગ પાસેથી થઈ હતી. વધુ ભણતર માટે પિતાએ તેમને સાહેબાસાની મશીનરી શાળામાં મોકલ્યા હતા. ખાસ કરીને બિરસાજીએ જ્યારે જોયું કે શિક્ષણના નામે પોતાને સંસ્કાર અને ધાર્મિક મૂલ્યો પર આઘાત કરવામાં આવે છે ત્યારે તેમણે તેમનો સ્પષ્ટ વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે ગૌમાંસ ખાવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને પોતાના ધર્મ ઉપર અડગ રહ્યા હતા.
અંતે 15 વર્ષની વયે બિરસાજીએ શાળા છોડીને સ્વહત્યાનો માર્ગ પસંદ કર્યો હતો. મિત્રો, નાનપણથી જ ભગવાન બિરસા મુંડાજીએ પોતાની અંદર રહેલી તાકાત, પોતામાં રહેલું શૌર્ય એ 15 વર્ષની ઉંમરથી જ લોકોની સેવામાં જોડાવા માટે પોતે નિર્ણય કર્યો હતો. બિરસાજીએ બાદમાં વૈષ્ણવ ધર્મનો અનુયાયી આનંદ પાંડે પાસેથી વેદ, પુરાણ, ઉપનિષદ, રામાયણ, મહાભારત, શ્રીમદ ભાગવત જેવા ગ્રંથોનો અભ્યાસ પોતે કર્યો. આપને એવું લાગે કે 15 વર્ષની ઉંમરે આટલો મોટો અભ્યાસ કઈ રીતે થાય? મિત્રો, તો ભગવાન બિરસા મુંડાજી હતા, એમના કારણે આ બધું શક્ય બનતું હોય. બાકી 15 વર્ષના છોકરાને આપણે કઈ કહીએ તો વાત પણ માનવા તૈયાર ન થાય. પણ ભગવાન બિરસા મુંડાજીની અંદર જે દેશ પ્રત્યે ભક્તિ, પોતાના સમાજના લોકોને કે અન્યાય ન થાય એમના માટેનો પોતાનો અંદરથી જ એટલો ઉમળકો હતો કે એની કોઈ વાત ના કરી શકે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ભજન અને આધ્યાત્મિક વિચારોથી પોતે પ્રેરાઈને તેમણે ફરીથી હિન્દુ ધર્મને સ્વીકાર્યો. પોતાના જીવનમાં સ્વચ્છતા, સાદગી, અહિંસા, પ્રકૃતિ પ્રત્યેનો પ્રેમ એમણે પોતાના જીવનની અંદર સ્થાન આપ્યું હતું. તેમણે બિરસા મુંડાજી ભગવાન નામના નવા પંથની સ્થાપના કરી, જે સંસ્કૃતિ, ધર્મ, સ્વાભિમાનના સંરક્ષણ માટે પોતે સમર્પિત કર્યો હતો. સમાજ સુધારક તરીકે ભગવાન બિરસા મુંડાજીએ ખાસ કરીને આદિવાસી સમાજના યુવાનોને એકત્રિત કરીને તેમને ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને સ્વાભિમાન વિશે જાગૃત કર્યા. મિત્રો, આ ઉંમરની અંદર તમામ યુવાનોને પોતે એકઠા કરી સમાજ પ્રત્યે પોતાની લાગણી, દેશ પ્રત્યેનો પોતાનો પ્રેમ એ જાગૃત કરવાનું કાર્ય ભગવાન બિરસા મુંડાજી દ્વારા કરવામાં આવતું હતું. તેમણે અંગ્રેજો શાસકો સામે, ખાસ કરીને અત્યાચારો જે થઈ રહ્યા હતા અંગ્રેજોના, એ લડત પોતે એ સમયની અંદર પ્રથમ કોઈ શરૂઆત કરી તે ભગવાન બિરસા મુંડાજીએ કરી હતી. ખાસ કરીને ભગવાન બિરસા મુંડાજી દ્વારા સાહેબ એક જ ટોપી છે, અંગ્રેજોનો અધિકાર અને પાદરી બંને એક છે એવો જે વિષય, ખાસ કરીને અંગ્રેજો જે રીતે ટોપી પહેરતા હતા, બધાની ટોપી એક જ હોય છે એ નારા સાથે લઈ અને દરેકનું પોતાનું સન્માન જળવાય એ પ્રકારની શરૂઆત એ ભગવાન બિરસા મુંડાજી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. મિત્રો, ખાસ કરીને ભગવાન બિરસા મુંડાજીના શિક્ષણોના 11 પોતાના મૂલ્યો હતા નક્કી કરેલા. ઈશ્વર એટલે સિંહ ભોગા એક જ છે, ગાય તમામ પ્રાણીઓ પર દયા રાખો, નશો અને અશુદ્ધ આહારનો ત્યાગ કરો, ઘર સ્વસ્થ અને સાધુ અને સુઘડ રાખો, વડીલોનું સન્માન કરો, પર ધર્મ કરતા સ્વધર્મ શ્રેષ્ઠ છે, પોતાની સંસ્કૃતિ અને પૂર્વજોમાં શ્રદ્ધા રાખો, પરંપરા ભૂલવાથી સમાજની ઓળખ મટી જાય છે. મિત્રો, આજે પણ આપણે આપણી પરંપરા, આપણી ઓળખ એ ક્યારે પણ ભૂલવી ના જોઈએ. દરેકને પોતાનું સમાજનું ગૌરવ, પોતાની જાતિનું ગૌરવ એ કાયમી માટે હોવું પણ ખૂબ જરૂરી છે. એકતામાં બળ છે, અંદરના ઝઘડાઓથી દૂર રહ્યો. ત્યારથી પણ એમણે નારો આપ્યો હતો કે એકતામાં બળ છે. અંદરોઅંદરના ઝઘડા એ ક્યારેય ના થાય. જો અંદરોઅંદરના ઝઘડા થશે તો અંદરોઅંદરની લડાઈ જ આપણે પૂરા કરી દેતા હોય છે. તો કાયમી માટે આપણે એક થઈને લડવું જોઈએ. અઠવાડિયામાં એક દિવસ ભગવાનની પૂજા પણ કરવી જોઈએ. મિત્રો, વિચાર કરો કે આટલી નાની ઉંમરે પોતે કેટલા પ્રકારના નારાઓ આપ્યા. ખાસ કરીને અંગ્રેજો સામેની લડાઈ જે રીતે પોતે એક થઈને લડાતા, બિરસાજી ના પ્રભાવથી ક્રિશ્ચિયન અને અંગ્રેજો શાસકો ખૂબ ગભરાતા હતા. તેમણે બિરસાજીના વનગાંવ ખાતે સલકટપૂર્વક ધરપકડ કરી અને તેમને હજીરાબાગ જેલની અંદર કેદ કરવામાં આવ્યા હતા. છતાં તેમણે અનુયાયીઓને સ્વતંત્રતાની માટે લડત ચાલુ રાખી હતી. અંગ્રેજો એ સમયની અંદર ભગવાન બિરસા મુંડાજીથી એટલા ડરી ગયા હતા કે ભગવાનજીને પોતાને પકડવા માટે અલગ પ્રકારને કેને આપણે કે સળ કપટ કરી અને ખોટી રીતે પકડી અને પોતાને જેલની અંદર પૂર્યા હતા. 9 જૂન 1900 જેલમાં 25 વર્ષની વયે બિરસાજી ભગવાનનું અવસાન થયું. કહેવાય છે કે તેમને ઝેર આપીને એમનું અવસાન કરવામાં આવ્યું હતું. કારણ કે અંગ્રેજોને પોતાને ત્યારે પણ ડર હતો 150 વર્ષ પહેલા કે ભગવાન બિરસા મુંડાજી જો જીવિત રહેશે તો અંગ્રેજોને એ સમયની અંદર જ આ દેશમાંથી કાઢી મૂકશે એવા ડરના કારણે ભગવાન બિરસા મુંડાજી સાથે કપટ કરી એમનું મૃત્યુ થયું હતું. મિત્રો, તેમની શહીદી વ્યર્થ ગઈ નથી. બિરસા મુંડાજીના સ્વતંત્રતાથી જ્યોત પ્રજ્વલિત કરી તે આખા ભારતના હૃદયમાં પ્રગટિત રહી. આજે પણ તેમની સ્મૃતિ જનજાતીય ગૌરવ દિવસ 15 નવેમ્બર તરીકે સમગ્ર દેશમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉજવાઈ રહ્યો છે.
ભગવાન બિરસા મુંડા એ માત્ર જનજાતિઓ માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારત માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. માત્ર આદિવાસી સમાજ પૂરતા જ નહીં પણ મિત્રો સમગ્ર ભારત એમના માટે ગૌરવ લઈ શકે, તમે એનું બધા જ એમના માટે ગૌરવ લઈ શકે એ આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે. તેમણે શીખ્યું કે ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિનું રક્ષણ એ સાચો જ રાષ્ટ્ર ધર્મ છે. ધર્મનું રક્ષણ થાય, દેશનું રક્ષણ થાય, એ જ આપણા માટે આપણો ધર્મ હોઈ શકે. ધરતી આંબા એ નામ આજે પણ સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિની પરંપરા, સ્વતંત્રતા, પવિત્ર પ્રતીક તરીકે પ્રેરણા આપને આપે છે. પોતાના ધર્મ અને કર્તવ્યોનું પાલન કરતા, મરણ સ્વીકાર્યું ભયપૂર્વક અન્ય માર્ગ અનુસરવા કરતા શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન બિરસા મુંડાજીની જે રીતનું જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આજે સમગ્ર ગુજરાત જે રીતે હિલોળે ચડ્યું છે, સમગ્ર ગુજરાતની અંદર દરેક જિલ્લાઓની અંદર રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે રીતના કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યા છે એ બદલ હું રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું. વિકાસની વાત દાહોદની અંદર કરીએ, હમણાં જ આપણા સાંસદ જે દાહોદ જિલ્લાના વિકાસ માટે વાત કરતા હતા કે કેન્દ્ર સરકાર હોય, રાજ્ય સરકાર હોય, જે રીતે વિકાસની કેડી એ સમગ્ર જિલ્લાની અંદર નવી કંડારવામાં આવી છે. મિત્રો, રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રસ્તુત મુખ્યમંત્રી બોર્ડર વિલેજ સર્વાંગી ઉત્કર્ષ યોજના અંતર્ગત 2025 અને 26 ની અંદર દાહોદ જિલ્લામાં 18.78 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી. જિલ્લાના કુલ 6 તાલુકામાં રાજસ્થાન તથા મધ્યપ્રદેશ બોર્ડર પર આવેલા 66 ગામોમાં આદિજાતિના લોકોના વિકાસ માટે છેલ્લા 3 વર્ષથી 5200 લાખ ફાળવેલ છે, જેમાં 4265 લાખના કામો મંજૂર કરવામાં આવેલા છે. દાહોદ જિલ્લાના વન અધિકારીની અધિનિયમ 2006 હેઠળ વ્યક્તિગત 20,150 દાવાઓ મળેલ. જિલ્લામાં કુલ 3616 દાવાઓ મંજૂર કરવામાં પણ આવેલ છે. મિત્રો, રાજ્ય સરકાર દ્વારા, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે કામગીરી થયેલ છે એમના વિશે હું તમારા વિશે વાત મૂકી રહ્યો છું. મુખ્યમંત્રી વન અધિકારી ખેડૂત ઉત્કર્ષ યોજના વર્ષ 2025-26 અંતર્ગત કુલ વિવિધ વિકાસના કામો માટે 440 લાખની સહાય એ સરકાર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલી છે. જિલ્લાના આદિજાતિ લોકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે વન બંધુ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત આદિવાસી ગરીબ ખેડૂતોને રાહત દરે બિયારણ અને ખાતર મળી રહે તે માટે કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના અંતર્ગત છેલ્લા 3 વર્ષમાં કુલ 81,970 લાભાર્થીઓને સોયાબીન હોય, તુવેર હોય, બિયારણ હોય, રાસાયણિક ખાતર હોય વગેરે પૂરું પાડવાનું ઉત્પાદન બમણું કરી અને આર્થિક રીતે સદ્ધર કરવા માટેની સરકાર દ્વારા યોજના પણ લાગુ કરવામાં આવેલી છે. મિત્રો, અત્યારે હમણાં વાત કરતા હતા માન્ય સાંસદશ્રી કે આ વિસ્તારના મંત્રી શ્રી કટારા સાહેબ દ્વારા, આપણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ દ્વારા જે રીતે અતિવૃષ્ટિના કારણે જે કમોસમી વરસાદો થયા હતા, ખેડૂતો પર જે આફત આવી હતી, એ ખેડૂતો માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 10,000 કરોડનું પેકેજ, ગુજરાતના ઇતિહાસનું મોટું પેકેજ આપણે કહી શકીએ કે ખેડૂતોને મદદ કરવાનું પેકેજ કોઈ આપ્યું હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આપ્યું છે. માત્ર પેકેજ પૂરતું સીમિત નહીં, ખાસ કરીને ખેડૂતોની જણસ જ્યારે માર્કેટમાં જાય, એમની ખરીદી કરવાની જ્યારે વાત આવે તો કોણ ખરીદી કરશે? ત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 15,000 કરોડનું તમામ જણસ ખરીદી કરવા માટેની, કપાસ હોય, મગફળી હોય, અલગ અલગ જણસ ખરીદી કરવા માટેની વાત હોય, 15,000 કરોડની ખરીદીનું પેકેજ કોઈ આપ્યું તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે. મિત્રો, આવા વિવિધ વિકાસના કાર્યો જે રીતે સરકાર દ્વારા થઈ રહ્યા છે એની જો વાત કરવા બેસવી તો જસવંતભાઈ હમણાં વાત કરતા હતા કે અઠવાડિયાની સપ્તાહ બેસાડી પણ એટલા વિકાસના કાર્યો સમગ્ર રાજ્યની અંદર, સમગ્ર જિલ્લાની અંદર કરવામાં આવતા હોય છે. હું વિશેષ સમય લેતો નથી, કારણ કે આપણી વચ્ચે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય મોદી સાહેબ આપને માર્ગદર્શન આપવાના છે. અહીંયા મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત છે, ત્યારે બધાને નમ્ર વિનંતી કરું કે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન જ્યારે બિહારમાં આવડું મોટું ઇલેક્શન જીતી અને પ્રથમવાર ગુજરાતની ધરા ઉપર આવતા હોય એ તમારી મારા બધા માટે ગૌરવની વાત છે. આપણે ભગવાન બિરસા મુંડાજીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આપણા દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય મોદી સાહેબને આપણે બધા શાંતિથી સાંભળશું અને મોદી સાહેબનો જે પણ માર્ગદર્શન હશે પોતાના જીવનની અંદર આપણે ગ્રહણ કરશું. ફરી જિલ્લા વહીવટી તંત્રને હું મારી હૃદયપૂર્વકની શુભકામના પાઠવું છું કે સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા બદલ તમામ વહીવટી તંત્રને હૃદયપૂર્વકની શુભકામના પાઠવું છું. ખાસ કરીને આ વિસ્તારના સાંસદશ્રીને, ધારાસભ્યશ્રીને, વિસ્તારના આગેવાનોને પણ અભિનંદન આપું છું
કે મોટી સંખ્યાની અંદર સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા બદલ સમગ્ર ટીમને પણ મારી હૃદયપૂર્વકની શુભકામના પાઠવું છું. ફરી આપ સૌનો આભાર. અસ્તો, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય